Французькі канікули. Сотня дітей вирушила на відпочинок до Франції зі Львова. Вони із сімей переселенців, чиї батьки воюють або загинули на фронті. Їдуть школярі в різні міста на півдні. Там в таборах пробудуть 2 тижні. Усі фінансові витрати бере на себе бюджет французьких містечок. Батьки кажуть, ця подорож дітям дуже потрібна, аби хоч трохи забути пережиті жахіття війни. Марічка Кужик розкаже більше. На вокзалі гамір та метушня. Це діти переселенців та військових вирушають до Франції. В 11-річного Матвія тато воює. Хлопчик вперше їде за кордон та ще й сам. В морі покупатися, завести нових друзів і поїхати додому в Харківську область. Він марить домом, кажуть рідні, та їхнє село зараз окуповане. Лячно найбільше бачити не синьо-жовтий прапор. Не синьо-жовтий прапор, а їхній. Село Бугаївка, привіт. У нас там залишилися рідні і, відпочинок хлопцю потрібен на 100%, щоб він дуже часто питає, коли ми поїдемо додому, і думаємо, він трішки відволічеться. А ось так виглядає вулиця, де мешкала 10-річна Єлизавета з мамою. Суцільні руїни. Доньці потрібні й інші спогади, каже мама. Дуже страшно було. Хай діти відпочинуть, побачать Європу, це переключить повністю, може якісь моменти негативні забудуть завдяки такій поїздці. Побачити Ельфову башту і покупатися в басейні чи морі. Сергію 14, він наглядатиме за молодшим братом. У червні їхній батько-доброволець загинув на фронті. Мама наполягала, аби діти поїхали. Бачу, що їй погано, тяжко, допомагаю в будь-якому випадку. Стараюсь бути частіше біля неї кожної секунди, кожної хвилини. Так, можливо, з братом трошки роз'їмося і буде легше допомагати мамі, і самим легше. На душі стане легше. Розлука батькам дається непросто. Вони надсилають дітям, які вже вмостилися в автобусах, повітряні поцілунки та малюють сердечка. Ось так виглядатиме їхнє житло на найближчі 2 тижні. Це такі ніби табори по-нашому, і там повністю всі умови – душі, будиночки, комплекси, там місця для харчування. Це щось схоже на санаторій, але зовсім інакшого, такого більш сучасного типу. Франсуа з дружиною українкою допомагає організаційно, адже знає 2 мови. Каже, дітям там буде комфортно. Відпочити, бачити щось інше, інша країна. Для них це дуже добра можливість, я думаю. Я француз, я живу тут, у Львові, вже 5 років, тому що я вивчив українську. До Франції їде 100 дітей. У кожному автобусі з ними по 2 перекладачі, а також психологи, аби й батькам тут було спокійніше. Якщо ви думаєте, що на сьогодні є дуже багато батьків, які готові в час війни віддати дитину, до прикладу, на оздоровлення на 2 тижні там, в Францію, в Хорватію, насправді не так багато таких батьків. Поїздка до Франції перша, але, кажуть, у військовій адміністрації уже незабаром будуть подорожі до інших країн Європи. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1. Il est 7h05, nous sommes le jeudi 4 juillet et nous nous rendons à la gare. Pourquoi? Parce que nous avons organisé avec le programme Europe Prairie Stock la région de Lviv et la région Occitanie. Nous avons organisé des séjours en France et là il y a plus de 90 enfants qui vont passer des séjours dans la région Occitanie, un peu partout à Agde, à Montpellier, etc. Donc aujourd'hui c'est l'heure, c'est le grand départ. Ils vont rester 15 jours là-bas et ensuite ils vont revenir ici. C'est des enfants qui sont touchés directement par la guerre, soit des enfants de réfugiés, soit des réfugiés, ou soit des enfants qui ont perdu des parents ou le père à la guerre, etc. Donc ça va leur permettre de souffler un peu. Nous sommes arrivés hier soir et nous repartons maintenant avec les enfants. C'est pour vous sans doute un moment un peu triste. Parce que les enfants vont faire un long voyage. Là, nous allons aller jusqu'à la gare de la ville polonaise de Przemyśl. Et nous allons changer les bus. Et nous allons partir et nous serons demain soir, vendredi soir,
à Montpellier. І завтра ввечері, в п'ятницю ввечері ми будемо вже в Лондоні. Ok. Ми на чому? На сонці. А, на сонці? Ну так. Умнички. Молодці. C'est Portez-vous bien. Ouais, merci pour votre aide, ce que vous faites pour l'Ukraine. Avec plaisir. Bon, allez, merci pour tout Oui, en tout cas. merci beaucoup pour vous et pour... Normal. Et puis c'est avec plaisir en plus. Ok. Bonne route. Ouais, merci. Oui. Allez, salut Yannick. Salut. Bonne route. Ну що, ви до поїздки готові? Готові. Точно готові? Так, ну давайте трохи зробимо шуму, поплескаємо, побажаємо вам щасливої дороги. Ще раз вам плескаємо, ви герої, ви молодці, гарної дороги. Bon, le bus est tombé en panne en allant vers la frontière. On est toujours en Ukraine. Mais c'est pas une grosse panne, c'est juste un collier qui a lâché. Donc il y avait une petite fuite d'eau, mais du coup ils ont changé le collier. Donc tout devrait aller, en sachant que ces bus ne vont pas faire beaucoup de kilomètres parce qu'ils doivent tout simplement aller à Peremysh du côté polonais. Ensuite, c'est des bus tout neufs qui vont faire le trajet jusqu'à Montpellier, Occitanie, en France. Allez, on partit. Allez, c'est parti, direction la frontière. Super, super. Ні, я вже поняла. Це ти складеш? Раз, Один, два, три, чотири, п'ять. Молодец, молодец. On est toujours en Ukraine, on attend toujours de passer la frontière. Avec les... C'est notre maison. La frontière, à la frontière. On habite à la frontière. Et donc là, tout devrait bien se passer. On devrait passer assez rapidement. Enfin, les bus devraient passer assez rapidement, mais on va rester en Ukraine. Il est 15h32, on vient de rentrer. Alors c'était une très belle journée, chargée en émotions, en stress, etc. Mais c'était un très gros projet et les enfants là sont encore à la frontière, ils essaient de passer la frontière. Nous on va rester ici parce qu'on a encore d'autres séjours comme celui-ci à organiser. Alors pour raconter un peu l'histoire de ce projet, le pourquoi du comment, en fait depuis le mois de juin on travaille avec des partenaires en France sur un programme qui s'appelle Europe Prairie-Stock et le but de ce projet c'est tout simplement d'organiser des séjours pour les enfants victimes de la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui on a inauguré ce beau projet avec l'envoi de plus de 100 enfants dans des centres de loisirs en France, donc principalement dans la région Occitanie, et aussi 15 enfants simplement dans la ville, dans la commune, la municipalité de Tomblaine, qui se trouve à côté de Metz. Alors, pour ce gros projet, on travaille avec plein de partenaires. On travaille par exemple avec la ville de Lviv, d'autres régions d'Ukraine, comme par exemple on va travailler avec la région de Tcherkassé, mais aussi la région de Soumy, et aussi on travaille avec des régions, et là c'était le cas par exemple aujourd'hui, on a travaillé avec la région de Occitanie, qui a organisé tous les centres de loisirs, etc. pour accueillir les 100 enfants, enfin les 85 enfants qu'on a envoyés aujourd'hui. On a travaillé aussi avec le maire de Tomblaine qui va réceptionner, qui va accueillir 15 enfants. Donc voilà, c'est un gros projet et le but vraiment de ce projet, c'est d'offrir aux personnes, aux enfants victimes de la guerre, des vacances tout simplement, de pouvoir être loin de la guerre, penser à autre chose, pouvoir respirer un nouvel air, voir quelque chose de nouveau, pour tout simplement leur changer leurs idées. Et tout simplement leur donner un peu plus d'énergie et d'optimisme. Alors les enfants qui partent aujourd'hui, c'est beaucoup d'enfants qui sont des victimes directes de la guerre, soit c'est des réfugiés qui viennent des régions de l'Est de l'Ukraine, soit c'est des enfants qui ont été touchés parce que soit par exemple beaucoup d'enfants malheureusement qui étaient dans les 100 enfants aujourd'hui, c'est des enfants qui ont perdu par exemple leur père parce que leur père est parti à la guerre et malheureusement soit a été blessé, soit est décédé à la guerre, ou soit c'est des enfants de militaires dont les parents, dont le père est au front, etc. Donc j'espère que ce beau projet va permettre à ces enfants de voir autre chose, de respirer, de faire de nouvelles rencontres, parce que du coup ils vont rencontrer plein de nouveaux enfants. En France ils vont rencontrer des enfants français, et j'espère que surtout ça va leur permettre d'avoir de beaux souvenirs par la suite à raconter à leur mère et à leurs parents. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si tu souhaites soutenir nos actions, pour savoir comment nous aider, toutes les informations se trouvent directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Il est 6h57, on est le vendredi
12 et on s'apprête à envoyer 70 enfants en France, en Bretagne et en Normandie où ils vont passer 15 jours de vacances. Donc là, on va aller les retrouver, ils vont monter dans le bus et ils vont partir aujourd'hui et on espère que tout ira bien. On a dormi 4 heures donc on n'est pas très frais. Слава Україні! Героям слава! Молодці, супер! Ви ще зайдіть, сядьте. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Mission accomplie. Il est 6h59, on est le samedi 14 août. On se dirige à la gare pour le dernier départ d'enfants. 44 enfants plus 7 accompagnatrices qui vont se diriger directement, qui vont aller directement en France pour 15 jours de vacances. Donc là, eux, ils partent à Agde et à Seine-les-Alpes. Donc voilà, ça va être une longue route comme d'habitude. Mais pour eux, ça va être vraiment une belle expérience de visiter la France et de voir autre chose que la guerre. On a vérifié tous les documents, tout le monde est prêt pour partir. Départ difficile, les parents sont tristes, les enfants sont un peu stressés, mais tout va bien se passer. Voici les accompagnatrices. Donc voilà, aujourd'hui on a 44 enfants et 7 accompagnatrices. Un groupe va partir à côté de Agde dans un camping, dans un centre de loisirs camping, et un autre va partir dans les Seine-les-Alpes, dans les montagnes. Et voici, les enfants sont déjà dans le bus. А ну давайте, слава Україні! Героям слава! Круто, все, щасливо! Щасливо вам. Juliana a donné les instructions et Fiena. Les accompagnatrices comptent les enfants. Піка Іван, Гапші Максим. Papa, удачи вам. Voilà, les enfants sont partis. Donc là, le premier challenge, le premier défi, c'est de passer la frontière parce que malheureusement, le bus qui est parti il y a 3 jours, qui est au début de cette vidéo, il va rester bloqué 12 heures à la frontière, donc ça a tout foiré nos plans du coup. Notre bus là d'aujourd'hui est bien parti, les accompagnatrices sont super, très autonomes, très responsables, donc tout devrait bien se passer. Et j'espère surtout que les enfants vont profiter de leur séjour en France, qui à chaque fois vraiment est inoubliable pour eux parce qu'ils se retrouvent avec des Français. Voilà, c'est un centre de loisirs, donc ils jouent, ils ont des jeux, ils visitent des villes, enfin ils font plein de trucs super, ils vont à la piscine, à la mer, ils font des randonnées, du sport, ils rencontrent plein de gens, etc. Donc à chaque fois pour eux c'est l'occasion d'oublier la guerre et d'avoir des super souvenirs. C'est tout pour cette vidéo. Alors si toi aussi tu souhaites soutenir l'Ukraine, toutes les informations pour nous soutenir dans nos actions pour aider l'Ukraine se trouvent directement dans le premier lien, soit dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi et ciao.